वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालह फ़तुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। दा सूरह हुजरात शपगम नंबर आयत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बा खल्क द सूरह हुजरात देर तालीम वर्कोल दा सूरत पकार द हर मुसलमान और मुसलमान बीबी तयादी और दे पमाना और प मतलब बा निजान कोई की। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहू द बंदिगानों पर इत्तेफाक और पर इत्तेहाद बाने खुशहालीगी। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ताला वही चेदमा पर असई बाने पर मजबूताई लासो लगोई चागा कुरान और इस्लाम दे दार असई मजबूत होनी सही। वला तफर्रकू खपल माबैन के इख्तिलाफात, खपल माबैन की पार्टी बाज़ई, खपल माबैन के इख्तिलाफात प्री दई। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहू पे इत्तिफाक बाने द हद न ज़्याद खुशहालीगी। तलाक मुबाह थी लेकिन अबगज़ुल मुबाहात थी। यो सड़े च खज़ प्रीदी अल्लाह ताला पर देर खपकी। रिवायात के राजी कि यो सड़े बी गुनाह और खुद का तलाक वर्की दा खुद इस गुनाह नहीं और दा जालिम खुद का तलाक वर्की दा अल्लाह ताला अर्श दा गज़ब दा वजह खुदी की चढ़ेर से आते हो कुड़लो। हालांकि तलाक मुबाह थे लेकिन रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहू पदे बांधे ढेर खपकी ज़का चे द दो तन पर मिल के चौरान राशि न दीन ब्या दो कूरुना उरान शी द सड़ी कूर द खदी द कूर सर दुश्मनी पैदा शी और द दो कूरुनो द इख्तिलाफ न ब्या दो कौमुन की इख्तिलाफ पैदा शी और ब्या पकुल की झगड़ी शुरू शी। अल्लाह ताला पदे ढेर खपकी। अल्लाह ताला द दो तनु पर रोग बाने ढेर खुशहाली द दो तन मेज की से इख्तिलाफ थे यो द्रेमगढ़े वरा है और दादवाड़े पखला कल रजाए कल अल्लाह ताला पदे ढेर लुई खुशहाली की। वसुल्ह खैर वसुल्ह खैर। आसमा सिजद कुनत बहर जमीने के दरो यक दो कस यक दो नफस बहर खुदा बिन शीनत। जो दो कसान राजमशी और दो कसान में के रोग रावली अल्लाह ताला पदे बांधे ढेर खुशहाली। दे शैतान तख्त पर समंदर बाने प्रोती दे सहारा नखपल दा वालंटियर लीगी चिशाबई खल्कों के जुर्मुना गुनाहुना गलत कारुना शाबई शोरू कई माहम के दा टोल शैतानान ब्या दगे खपल मशर इजराइल करा जमक अजाजील करा जमकीगी। अजाजील तकब्बुर अजाजील रा ख्वार कर बजिंदा लानत गिरफ्तार कर और हर यो खपल कारगुजारी बयानी चे प्लानकी में फिल्म को प्लानकी बाने में शराब उसको प्लानके में दा यो गुड गुंदी शैतान रा शेगोई दखदे और द खाउन में के में जुदाई रावस झगड़ा पैदाश हो खाउंदा लगे तो खदे ते तलाक वर्कू अगर सीने सरा योजे की चकार खुताओ को असल कारताओ को अगता इनाम वर्की जकचे दखल और दखावन पर जुदाई द दो कोरुन में के जंग शुरू सी द दो कौमुन में के व्यादागे न पास द दो कुलु में अल्लाह ताला पर जुदाई ढेर खपकी। जका अल्लाह ताला पदी सूरत की सूरह हुजरात के कवानीन बयानी हजरत उमर बडीर ताकीद को लुचिदा सूरत बरडीर वाले
او بار بار د دې تلاوت کوي. دا آیت چې ما ستاسو مخکې تلاوت کو، الله تعالی دې کې مؤمنانو ته خطاب کوي چې مؤمنانو که یو فاسق راغی او هغه یو خبره وکړه د هغې پوره تحقیق کوئ، اسنه په دروغو باندې کلي چرته وران نه کوي. بعض سړی فاسق او فاجر د دروغو نه یو خبره وکړي، د دروغو نه، او خلک هغه رښتیا وګڼي. حدیث کې راځي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. یو سړي لپاره دغه دروغ کافي دي چې دا د چا رسو واوري او بیا بل ته بیانوي. نه، تحقیق وکړه چې آیا دا سړی چې کوم خبر ورکوي دا فاسق دی که فاجر دی، او آیا دا خبره رښتونې ده او که دروغ دالی بیا بل ته بیانو. اخو بېدینو تا ته یو غلطه خبره بیان کو، ته خو نیک سړی یې، مزګزار یې، طالب یې، ته به هغه خبره بل ته بیان کړه نو خلک به یقین وکړي یاره دا خو نیک سړی دی، دا خبره به رښتیا وي. نو الله تعالی دې آیت کې د مسلمانانو په مابین کې د اختلاف نه د بچ کېدو قانون بیانوي چې ګوره د هر چا په خبره باندې یقین مه کوئ، د هغې خبرې پوره تحقیق کوئ. یو سړی راغی او دروغ وایي چې هلکه پلانکی مې کتلی هغه دا کار کولو، هغه ته ګناه منصوبه کړي او د خلکو په نظر کې هغه مبغوضه کړي. نه، د یو خبرې به پوره تحقیق کې. ان جاءکم فاسق، که راشي تاسو ته یو بېدینه بنبأ یو خبر راړي، فتبینوا، د هغې پوره تحقیق کوئ. ان تصیبوا قوما بجهاله، اسنه یو قوم د ناپوهۍ د وجې نه په مصیبت کې وغورځوئ. پیغمبر علیه السلام یو عامل لېږلی، عامل دې ته وایي چې د خلکو نه زکات او عشر جمع کوي. هغه خلک هغې عامل ته استقبال ته راوته، او عرب چې استقبال کوي تورې هم ورسره وي، لکه زمونږ قبایل هم چې د چا استقبال کوي باقاعده ټوپک یې ورسره، بلکې کله نه کله د خوشحالۍ نه فیر هم کوي. نو هغه خلک د عامل د استقبال ته راوته، او عامل ویرېدو جوړه چې دی سره تورې دي ما وجني، او راغی رسول الله مبارک ته وایي چې زه خو هلته تلم، خو هغه ټولو خلکو سره تورې وې، دی خو وجلم. رسول الله مبارک خالد بن الولید ولېږلو چې ورشه او ځان سره کسان بوځه، لیکن هلته پوره تحقیق وکړه. د هغه کلي نه لرې یو ځای کې ناست یې، که د اذان آواز موارد نو بیا ورته څه مه وایئ، ځکه چې اذان مسلمان کوي او دا د اسلام نښه ده، او که اذان یې نه کړو نو بیا ورشئ معلومات وکړئ واقعي که کافران شوي وي او د زکات ته ورکولو نه انکار کوي. هغه یې لرې دیره و، د هغه کلي نه د اذان آواز راغی، بیا یې لږ نور صبر وکړو، د بل مونځ وخت راغی هغې ته هم اذان. خالد بن الولید ورغی، لکه ستاسو خلاف و چا دا خبره کړه، هغه وجوړل چې الله اکبر، موږ خو د عامل استقبال ته راوتي وو. نو که دغسې پې ورغلی وه خو ټول قوم مسلمانانو هغې سره به جنګ شو. نو دې وجې نه د اتفاق د برقرار ساتلو دپاره د هر چا په خبره باندې عمل کول نه پکار. په هغې سره د مسلمانانو وحدت کې، د مسلمانانو اتفاق کې ډېر لوی ګړبړې راځي. رب العالمین جل جلاله د هغې نه مونږ منع فرمایي. دې کې بل قانون بیانوي، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اے مسلمانانو، که د مسلمانانو دو قومونو کې په دو ډلو کې جګړه رااله، بیا یکدم د هغې په مابین کې روغه وکړي، ځکه هغه جګړه به وړه وي، د هغې نه به چېرته لویه جګړه جوړه شي، هغه به د مسلمانانو د تباهۍ او د هلاکت ذریعه وګرځي. دشمني چې معمولي وي سړی زر سوله کولی شي، او چې پکې بلا مرګ جوبلی وشي، بلا قتلونه وشي، بیا د هغې روغه ډېره ګرانه. الله تعالی وایي د اسلام د وحدت دپاره، د مسلمانانو د وحدت دپاره چې چرم د دو تنو منځ کې څه اختلاف راشي، فوراً
دا غي په میس کې اصلاح کوي چرته مسلمانان په دې باندې په مصیبتونو کې گرفتار نشي. رب العالمین جل جلاله قرآن مجید کې فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا، دا الله تعالی پر اسي کلکه منګولي ولګوي، کلکه منګولي، ولا تفرقوا. پیغمبر علیہ السلام بل حدیث کې فرمایي مثلکم کجسد واحد، او خلق استاسو مثال د یو جسم دی، اذ اشتکا بعضه اشتکا كله، د انسان په بدن کې چې په یو اندام باندې درد راشي ټول اندام خوږي، د سړي په غاښو درد ټول جسم خوږي، لاس بیل درد کوي، خپې بیل درد کوي، سړی بیل خوږي، حالانکه یوازې غاښ باندې درد دی، لیکن د هغې د وجې نه ټول جسم بے قراره دی، خوب ورته نه ورځي، ځکه چې د اندامونو کې وحدت دی. د انسان دا ټول جوړونه یو بل سره لګېدلي دي، د وحدت تقاضا دا ده چې هر اندام د بل اندام په غم کې شریکي. رسول الله مبارک فرمایي او مسلمانانو ستاسو مثالم که جسد واحد، د یو تنې په شان دی، که په یو مسلمان درد راغی پکار ده چې بل مسلمان باندې هم د هغه درد وي. هغه زړه نه دی، تور کاڼی د صحرا دی، په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نشي. ته یو مسلمان ګوري چې په درد او کرب کې هغه درد او کرب لري که لکه ستا په یو اندام په کچه نه ګوته د درد نه ټول بدن بې قراره. دارنګه یو مسلمان هم د بل مسلمان په غم کې غمجني او د هغه سره باقاعده همدردي کوي. ګورئ د انسان په دغه بدن کې 360 جوړونه دي، د هر انسان بدن کې 360 جوړونه دي، او دغه جوړونه دا ټول بدن ګنډلې دي، او دا یو آبادی ګرځېدلې ده. نو که د سړي غاښ خوږېږي که نه، نو ورسره باقاعده سترګې هم شریکې وي، ورسره ژبه هم شریکه ده، ورسره خپې هم شریکې دي. غاښ دې خوږېږي نو خپې وایي راځه چې ډاکټر ته دې ورسومه، په خپو باندې سړی بیا د ډاکټر دکان ته ځي، او دارنګې ژبه بیا ډاکټر ته بیان کوي چې په دې غاښو باندې درد دی، او سترګې ورته لاره ښیي چې دا ډاکټر دکان ته دا لاره ده، او عقل ورته همدغه وایي چې هره چا طبیب ته ورشه، او بیا لاس هم جیب ته ورسېږي چې هره ډاکټر ته د دې فیس ورکم. د یو غاښ دپاره دا تمام اندامونه د یو بل لګیا دی مدد کوي، خپې لګیا دی رفتار شروع کړي چې هره ډاکټر ته دا سړی ورسوم، او دارنګې سترګې لاره ویني، ژبه خبره کوي ډاکټر ته فریاد کوي، غوږونه د ډاکټر خبره اوري، ډاکټر وایي دومره فیس راکا، لاس بیا جیب ته ورسېږي هغه ته هغه فیس ادا کړي. یعنې د یو اندام سره تمام اندامونه لګیا دی امداد کوي. که سبا ته په سترګه باندې درد راغی بیا هغه تمام اندامونه لګیا دی هغه سره همدردي کوي. رسول الله څومره قیمتي مثال بیانوي، مثلکم کجسد واحد، ستاسو مثال د یو جسم په شان دی چې د هغې یو معمولي اندام باندې درد دی، نو ټول اندام د هغې د وجې نه بې خوابوي. نو مسلمان به د بل مسلمان په درد باندې باقاعده دردمند دي. او دا اله کېږي چې ټولو کې هغه تفکر او تدبر او خیال یو وي، دا اله کېدی شي د ټولو فکر، د ټولو تخیل، د ټولو هدف یو وي، نو بیا به دا کجسد واحدي. د خانه کعبې نه څومره خلک طواف کوي، خدای دې تاسو بوځي، د ټولو روح یو طرف ته وي، ذره ټکراو نه راځي. په زرګونو خلک د خانه کعبې نه ګرځي، مجال څه ته د چا سره تصادم راشي، ځکه د ټولو روح یو دی، د ټولو هغه تفکر یو دی. نو د مسلمان تفکر او تدبر چې یو وي ټکراو نه راځي. ټکراو نه راځي چې څه کسان داسې دي او څه هغسې، او یو بل ته مخامخ ورځي، د هغې کې ډېر کسان به هم نشي په هجوم کې.
مونږ ته تعلیم را کوي چې قرآن او اسلام دا یو رسۍ ده، دا کلک ونیسئ نو ستاسو مابین کې به اختلافات. نن دنیا لګیا د اخبارات ګورئ چېرې دی پاکستان کې به امن څنګه را دی، پاکستان کې به دا اختلافات څنګه ختمېږي، دا ظلم به څنګه ختمېږي، دا رشوتونه به څنګه ختمېږي، دا قتلونه او وینې تویول به څنګه ختمېږي، ټول په دې فکر کې دي او علاج ورته نه دی معلوم. د دې علاج قرآنی تعلیمات دي او نبوي ارشادات دي. د رسول الله مبارک د زمانې نه مخکې قتل او قتالو، قبایلو په قبایلو ډاکه وغورځوله، د هغوی مال به یې لوټ کو، تر دې چې خلکو به خپل بچي په قبر کې ژوندي ښخولو، خپل لوڼه به یې ژوندی ښخولې. دومره لوی ظلم شروع. الله تعالی رسول مبارک رحمت للعالمین راولېږلو ورکړل. د هغې پاکیزه تعلیماتو په برکت قبایل ټول یو جسم شو. اوس او خزرج دا مشهورې قبیلې دي د عربو او دا په مدینه منوره کې اوسېدي. د دوی مابین کې 6 کاله جنګ شوی دی، 6 کاله 120 سال چې دوه قومونه خپله کې جنګېږي، څومره مړي او پکې شوي. په خپله کې خواږه شول چې قرآن د هغې ذکر کوي چې تاسو د دې نه مخکې په خپل مابین کې د یو بل وینې تویولې، فاصبحتم بنعمته اخوانا. د خدای په نعمت چې هغه قرآن او اسلام نه تاسو رونه شوئ، رونه شوئ. او دی په دې قرآن مجید بیا د هغې تعریف کوي، رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا د اسلام هغه برکتو. اسلام د اسلامي معاشرې دپاره په منځله د روح دی. نو د تمامو مسلمانانو چې مشترکه هدف قرآن مجیدي، چرې به هم ظلم نه وي، چرې به هم زیاتې نه وي، چرې به هم یو مسلمان د بل مسلمان ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. د صحابه شان الله تعالی قرآن مجید کې بیانوي چې والذین تبوؤا الدار والایمان، دغسې ده من قبلهم، هغه کسان چې هغه ایمان ته پړونو کې ځای ورکړی دی، ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دی نورو ته ترجیح ورکوي اگر که په خپله اوږې وي. اوږې به راغی او د صحابي په کور کې به لږونه خوراک و، ښځو ته به وي دا خوراک تیار که او دا مېلمه چې مونږ سره کښېني نو دا ډیوه سمه وه، نو بیا روغونې یې مړه که. تاسو ډیوې نه دي کتلي؟ زموږ د جوماتونو کې به د شړشمو د تیلو ډیوې بلېدې، وړه ډیوه به وه، د شړشمو تیل به و او د مالوچو باتی به وه. هغې باتۍ په ذریعه به هغه تیل بلېدل، نو بیا به هغې باتۍ ګل غوندې ونیولو، نو هغه ګل به خلکو غورځولو، نو کله نا کله به ډیوه مړه شوه. خپلې بیبي ته وایي چې په څه طریقه ده ډیوه مړه که، موږ به هسې طباخ ته لاس وړو چې مېلمه موړ شي. قرآن وایي ویؤثرون علی انفسهم، دی نورو ته ترجیح ورکوي ولو کان بهم خصاصه، اگر که دی کې فقر و فاقه و لږوي. مسلمان اله مسلمان کامیابیږي چې دی بل ته ترجیح ورکوي. یو ځل یو کور وګیو، نو یو سړي ورته د بیدي هغه سر ورکو چېره مونږ سره خو دغه دی، دا ځان ته پوښ کوي. د هغوی سره بل کور و، هغوی دی نه مطالبه ویله سبني چې مونږ پاخه کړو، هماغه سر یې هغوی ته ورکو. هغوی سره بل کور و، دا سر په 2 کورونو باندې باقاعده وګرځېدو. په یو جهاد کې صحابه زخمي شوي دي او سخت تږي دي. یو زخمی آواز کوي اعینونی بالماء اعانکم الله، زما مدد کوي فوقو، خدای دې ستاسو مدد کوي، ما ته لږ اوبه راکړئ. په زخمونو چور چورو خدای دې نه شو نو مطالبه کوي چې اوبه راکړي. چا ورته اوبه راړي، هغه سره بل سړی پروت دی د موت او حیات په کشمکش کې. هغه هم وایي ما ته مبره، مطلب دا که تا نه زیاتي شي نو ما ته یې راکړه. دې تږي هغه ته ورکړي چېرې دی به زما نه ذات تږي. د هغه خوا کې بل پروت و، 4-5 یو بل ته ورکولې او هغه ټول هم دغسې مړه شو. دې ته وایي هغه
ایثار دغه ته وایي محبت. الله تعالی د قرآن او د اسلام په ذریعه دا اسلامی معاشره په منځله د یو جسم کړله، په منځله د یو جسم. مسلمان کې چې د بل مسلمان احترامي، په یو مسلمان کې چې د بل مسلمان د حق د ادا کولو جذبه یې چرم ظلم نه کېږي، چرم زیاتی چې کوم دنو نه کېږي. نن هر یو غواړي چې د بل د حق به څنګه خورمه، زه به څنګه دنه دا ځمکه قابو کوم، څنګه به دنه دا پیسې چې کوم دنو قابو کومه، نو معاشره به څنګه هغه لګیا دی قایمېږي. بل الله یاره نشته. بنیادی شی خوف خدا دی چې زما د پاسه رب العالمین دی، هغه زما ذرې ذرې ته ګوري. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره او ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. چا چې د ذرې عمره نیکی وکړه خدای به د هغې بدله ورکوي، چا چې د ذرې عمره چا سره بدي وکړه الله تعالی به ورته د هغې سزا ورکوي. احتساب هم دغې ته وایي چې یو سړی وایي د ما مخې ته تورې تېرې دي، د دنکدن سختۍ دي، د قبر سوال او جواب دی، او میدان محشر کې د رب العالمین مخې ته به ودرېدلي او الله تعالی به مونږ د ذرې ذرې چې کوم دی نو هغه تپوس کوي. دې ته احتساب وایي. احتساب. نن ظالم ظلم کوي، دا یو خیال نشته دی چې ما نه به د دې انتقام اخیستی شي. رشوت خوري، د دې خیال اړونو ساتي چې دې باره کې مانه تپوس کېږي. الراشي والمرتشي کلاهما فی النار. رشوت ورکوونکې او اخیستونکې دواړه به دوزخ کې وي. د راشي معنا رشوت دینې والا موږ غلط وایو. یو سړی رشوت علم کوي لکه دا ډېر راشي دی، نه هغه مرتشي دی. دا ټکي موږ غلط استعمالو. راشي معنا رشوت دینې والا، تم مجرمې، او چې څوک قبله هغه مرتشي دی، هغه مجرم دی. د دې ذرې به باقاعده چې کوم نه حساب کېږي. د دې یو نعمت په الله تبارک وتعالی حساب کوي. نو الله تعالی په اتحاد او وحدت باندې ډېر خوشحالېږي. الله تعالی دغه وجه نه مونږ ته وایي چې د خدای په دې رسۍ، په دې اسلام او دې قرآن باندې منګولې ولګوئ چې یو شی. مثلکم کجسد واحد، تاسو مثال دی یو تنې په شان دی. په دې بل کې یو هندو د یو مسلمان نو پټه راکاږي، هغه چغه کوي حجاج کم دی، هندوان لګیا د مسلمانانو بیبیانو پټلو پټې راکاږي. کشتۍ کې حاجیان حج ته روان و، هغوی د آواز واورېدو چې یو مسلمان بیبي د کافر د لاسه نه فریاد کوي. حاجیان لاړل او څه پکې د عراق خلکو سره ملاو شو. لکه حجاج ته وایي چې هلته کې د سمندر په غاړه دیبل کې د یوې ښځې لوپټې ته یو هندو لاس اچولی دی. حجاج محمد ابن قاسم د زبردستو مجاهدینو سره رالېږي چې ورشه، هغه هم زموږ خور ده. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان خپله کرونه دي. محمد ابن قاسم راځي او د هندوانو نه انتقام علي. نن ځای په دی مسلمانان لالیږي، مسلمانانو خبر نه دی. مسلمان په کور کې ګانې لګولې دي، لګیا دی سندرې اوري او په ریډیو واوري چې پلانکي ځای کې دومره مسلمانان شهیدان شو، پلانکي ځای کې بمباري وشوه، پلانکي ځای کې دا وشو، پلانکي ځای کې دا وشو. دا اسلام دی. تا ته اسلام دا اجازت درکوي چې ته په ریډیو باندې د خپلو مسلمانانو وروڼو د شهادت هغه دردناک خبرونه اورې او بیا هم ته مونځ ته هم نه راځې، ته تلاوت هم نه کوې، ته په ګانا بجانه کې چې کوم نه مشغول یې. نو معاشره به څنګه سمه شي؟ بله یو ډېر لوی د پولیس افسر راغلی ماسوتن کې ما سره همدغه غریب فریاد کولو چېره دا جوړېږي بس دا به څه جوړېږي؟ مې دا باله جوړېږي چې یو سړی د اسلامي تعلیماتو نه خبري، یو سړی قرآن مجید ویلی، یو سړی د رسول الله مبارک احادیث ویلی، نو د هغې ایمان به د الله تعالی په احکامو باندې مضبوط وي. د هغې یقین به چې د درې حساب به کېږي، هغه به چرم زور زیاتې نه کوي. د صحابو دور کې چرته هم زیاتې نه و. دقه رنګې به
یو سړی په صحرا کې روانو مجال څه که چاته تپوس کړی وی سفیر راځي د یو ملک نه د حضرت عمر باره کې تپوس کوي چې این امیر المؤمنین دا خالو امیر المؤمنین به چېرته په یو لویه بنګله کې وي او د هغې به بلا لویو ګېټونه وي په هغې به په ټوپک سره ټوپک ځن او چوکیداران ولاړي چې ورته هغه د عمر د ونې لاندې وده دی حضرت عمر د یو کجوري د سوري لاندې چې کوم دی نو دغه سفیر حیرانه شو چې الله اکبر یو حاکم چې ظلم نه کوي بیا د ونې لاندې ودي دا نه چې هغه نه لس موټرې مخکې روانې او لس وروستو او د هټو بچو او باقاعده سایرنې بجاویږي چې لرې شي د خلفای راشدینو د سیرت نه بالکل بې خبره یو علماو ته پکار دي چې هغه خلکو ته په تقریرونو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عثمان ذی النورین او د علی المرتضی او د عمر ابن عبد العزیز حالات بیانوي چې حاکمان داسې وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل بچی په لاسو کې خټکی ویني او خټکی ګرانو بچی را خټکی چرته و بچی ورته دا خو ماته چا راکو د چا به پړه سوځېدلې چې دا حضرت عمر بچی دی حضرت عمر هغه خلیفه دی چې 22 لاک مربع میل د هغه د تسلط او د سلطنت ځمکه ده لس پاکستان یو ځای کړ استاد حضرت عمر بادشاهۍ ته نه رسي هغه د بچی په لاس کې خټکی ویني نو ورته بچیا خټکی مه خوره د رعیت د بچو په لاسو کې بچی هم د حضرت عمر بچو درې بل چاته ورکو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سخنا جوړه ده طبيبان ورته وایي ته د زیتون تیل استعمالوي او دا خو ګرم دي او حجاز هم ډېر ګرم دی ته د غوا غوړي استعمالو نوی جړل چې د څنګه استعمال کوم ما ته روا دي زما قوم د غوا غوړي نشي خوړی نو زه به په کومه خوله خورم خطبې ته ودرېږي د جمعې ورځ ده هلته یو سړی پاسې چې اسکت لا نسمع کلامک کښېنه ستا خبرې مونږ نه اورو د 22 لاک مربع میل خلیفه ته په قوم کې یو سړی پاسې او د تقریر نه منع کوي ولې وروره څه وجه ده تا چې دا کم قمیص اچولی دی مونږ ته هم د بیت المال نه جامې او کپړې راغلي دي هغې نه خو دومره اوږد کمیس نه جوړېږي ته خلیفه تا ځان ته دومره لویه کپړه اخېستې ده چې د هغې نه دې دومره اوږد قمیص جوړ کړی دی او مونږ ته وړې وړې ټوکړي حضرت عمر بچی ته وایي عبدالله پاسه که نه بچی ته جواب ورکړه عبدالله ابن عمر پاسې لوی صحابي دی هغه سړی ته وایي وروره ستا اعتراض بالکل ټیک ته ته ټیک وی د بیت المال نه چې کومه جامه په خلکو تقسیم شوي ده د هغې نه اوږد قمیص نه جوړېږي خو زما د والد صاحب قمیص لیدلی و نو ما ورته ویل داجي زما دا قمیص ښه دی دا ګزاره کوي دا زما ټوټم والا نو ځان ته به د قمیص جوړ شي هغه سړی پاسې جوس ته تقریر کولی شي مونږ به یو سپایي یا تانیدار ته وایو چې دا کپړه دې کم دی نه راړلې ده دا دلدلې ته چې څومره څیزونه راغلي دي لوی خلکو کورونو ته ځغلولي دي قالونونه او بوټان او بنینونه او څه ته به یې سړي ته وایې چې دا دې د کم دی سرمن به دې وباسي ستا څه کار دی حضرت عمر د سړي باقاعده اعتراض اوري او زوی ته وایي بچیا او بیا د هغې سړي تعریف کوي چې جزاک الله د حضرت عمر په رعیت کې داسې بهادر خلک موجودي عمر او نه د عمر گورنران چې کوم نه ظلم کولی شي اسلام امیر اور فقیر په یو صف کې ودرېږي ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز دامن منگ تو تعلیم رہا کیسے امیر و فقیر بھائی صف کی ادرے گی دا اللہ تعالیٰ قوانین تو امیر و غریب یکسان دے یو شان دے دانا چے امیر دے و فقیر دے دا امیر و دا فقیر تنخواہ میں یو شانی دمرد سے امیر و پا کرسی ناستی
اور فقیر به لګا رہے مزدوری کوي خلبت بهيږي لیکن تنخواه د بیت المال به د دواړو یو شانې هغه خوراک کوي او فقیر هم لګا رہے خوراک کوي د هغه هم بچي شته د فقیر به دومره د چا به محنت کوي او هغه حاکم به په کرسۍ ناست دی د دې خدا معنا نه ده چې یو د پلکونه علي او بل د لوږې نه مري نو څنګه به یو ملک کې راحت او آرام راشي بل زکات خلق په صحیح طریقه نه ادا کوي که دغې مالدارو خلکو زکات په صحیح طریقه تقسیمولی قسم په خدای او غریب بنو د حضرت عثمان په زمانه کې به خلکو زکات ګرځولو کاکا له ودرېږه ولې لږ کار مې دی دا سما سره د زکات پیسې دي قبول و د خدای انصاف دا سره ما سره یې د خپله دومره زکات دی څوک زکات اخیستونکی شته نه او دې ملک کې خلک څه کوي اللہ تعالیٰ قوانین و تعمیر و غریب یکسان دے یو شان دے دانا چے امیر دے و فقیر دے دا امیر و دا فقیر تنخواہ بم یو شانی دمرد سے امیر و پا کرسی ناستی اور فقیر با لگا رہے مزدوری کوي خلبت بهيږي لیکن تنخواہ دا بیت المال با دا دوڑ یو شانی اغم خوراک کوي او فقیرم لگا رہے خوراک کوي دا غم بچیشتا دا فقیر با دمرد چا با محنت کوي او هغه حاکم په کرسۍ ناست دی د دې خدا معنا نه ده چې یو د پلکونه علي او بل د لوږې نه مري نو څنګه به یو ملک کې راحت او آرام راشي بل زکات خلق په صحیح طریقه نه ادا کوي که دغې مالدارو خلکو زکات په صحیح طریقه تقسیمولی قسم په خدای او غریب بنو د حضرت عثمان په زمانه کې به خلکو زکات ګرځولو کاکا له ودرېږه ولې لږ کار مې دی دا سما سره د زکات پیسې دي قبول و د خدای انصاف دا سره ما سره یې د خپله دومره زکات دی څوک زکات اخیستونکی شته نه او دې ملک کې خلک څه کوي د زکات دپاره کوشش کوي چې زه د زکات چیرمین شم د زکات ډایرکټر شم د کونډو یتیمانو هغه حق لګیا دی دا خلک خوري ډېر کم حاکمان وایي چې هغه زکات په صحیح طریقه په کونډو په یتیمانو په مسکینانو باندې چې کوم نه تقسیم دي د مارونو خوف خدا نشته چې ما نه به ورځ د ذرې چې کوم نه حساب کیږي نو رب العالمین وایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا په قرآن منګولو لګوئ قرآني تعلیمات د ځان دپاره دستور العمل کوي هله به دغه ملک امن راځي هله به ظلم هغه ختمیږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې دعوه ده قاضي راوغوښتو حضرت عمر باقاعده د مدعي سره مخامخ ولاړ دی امیر المؤمنین مخامخ ولاړ دی سپای ورپسې تللی امیر المؤمنین ته باندې چا دعوه ده راشه نو د قاضي په عدالت کې دواړه ولاړ دي حضرت عباس په دعوه کړې وه چې حضرت عمر زما پرناله در کړی ده ابی ابن کعب قاضي و هغه خط ولېږلو چې راشه تا باندې دعوه ده
حضرت عمر باقاعده د مدعي سره مخامخ ولاړ دی. حضرت عمر وایي څه دعوه ده؟ حضرت عباس وایي تا دا ما پرناله لر کړې ده. وایي دا خو ما ځکه لر کړې ده چې باران به کېدو نو ټولې به جومات ته راتلې او مزګزارو ته به لوی تکلیف و، جومات به هم ټول په خټو باندې. ما خو دې وجه ده جومات د مصلحت دپاره ما لر کړې ده. حضرت عباس ورته خبره دا پرناله رسول الله مبارک په خپل مبارک لاسو باندې ایښې ده. حضرت عمر یکدم جاړي. قاضي صاحب ته بس جی فیصله وشو بس بے څه فیصله بې زه ودرېږم او حضرت عباس چې زما په دې موټو باندې وخېږي او دا پرناله دې بیا ولګوي. ما ته دا پته نه وه چې دا رسول الله مبارک ایښې ده. ته به د یو ترانیدار خلاف رپورټ وکړي یا د یو ACDC خلاف. امیر المؤمنین په عدالت کې باقاعده د مدعي سره جوخ ولاړ دی او بس فیصله وشوه. پرناله حضرت عباس په خپلو لاسو بیا کېښوده. چې کېښوه حضرت عباس ووایي چې ما د خپل کور اړو جومات ته وقف کړو. چې حضرت عمر باوجود د دې چې خلیفة المسلمین دی حق ته غاړه کېښوه چې ما نه غلطي شوې ده، ما ته دا پته نه وه چې دا رسول الله مبارک په خپلو مبارکو لاسو باندې ایښې ده. زما وروڼو معاشره داسې پکار ده چې یو سړی باقاعده خلیفت هم په ګریوان کې لاس اچولی شي چې دا شی غلط دی. بیا ملک امیر و فقیر قانون ته یو شانی. یوې جنۍ باندې غلا ثابته شوه، فاطمه مخزومیه باندې غلا پې ثابته شوه. رسول الله مبارک ته خبره لاړه، بني مخزوم ټولو خپل کې جرګې وکړي چې ظالمانو شابئ هره طریقه چې وي دا جنۍ ګوره خلاصه کوي. که د دې جنۍ لاس پرې کړی شو نو زموږ ټول قوم به بدنام شي چې دا مړه سغلاګر قوم دی. جو از قومه یکے بیدا نشی کرد نہ کہرا منزلت ما ندن مہرا. وہی پا قوم کی چیو سڑیم غلط کارو کی ټول قوم پہ بدنامی گی. بنی مخزوم ہوئی شابئی کوششونو کئی چلا خلا بچی غیرال اسامتا چدا دا رسول اللہ ډیر محبوب دے هغه تباوی هغه سفارش کنو اسامته وی چې دغه سي رسول الله ته سفارش وکړه چې د فاطمه مخزومیه لاس پرې نکړې شي. اسامه راځي رسول الله مبارک ورته غوسه کېږي. اسامه د یو مجرم باره کې ته لګیا دی، سفارش کې په هغې باندې جرم ثابت دی. قسم دی که زما لور فاطمه اغلا کړو ما به د هغې لاس هم پرې کړو. دې ته اسلامي مساوات وي، دغه ته اسلامي قانون وي. الله تعالی وی واعتصموا بحبل الله جميعا. الله تعالی پر صحیح ټول کلکې منګولو لګوي. اسلام خدا ټول یو کل هغه اوس او حضرت چې دغه په مابین کې شپږ شل کاله جنگو بیا په خپل مابین کې فاصبحتم بنعمتي اخوانا رونه شوي رونه. نو کنه مونږ کې د اسلام هغه اخوت موجودي. چرېبم یو دکاندار پسیس کې ملاوټ ونکي چې د دې ملاوټ د وجه نه کدا ګاک ناجوړه شو. د چایو په پاڼو کې خلک ملاوټ کوي، په مرچکي کې ملاوټ کوي، په نور سونو کې ملاوټ کوي. نو که د یو مسلمان دکاندار پړه کې خوف خدا وي چې د دې ملاوټ د وجه نه که یو سړی بیماره شو مړ شو خو قاتل به ځیمه او چرم ملاوټ نه کوي، او چرم تول کې کمی نه کوي، او چرم ګز کې کمی نه کوي، او چرم دروغ نه وي. اب وایي د الله تعالی مخکې به زه چې کوم پیش کېږم د ذرې حساب به چې کوم کېږي. زما وروڼو زمونږ د دې بدن د تمام جوړونه دا اله کار کوي چې زموږ بدن کې روح موجودي. ستا بدن کې چې روح وي ستا د اندامونه ټول لګیا دی کار کوي. او که روح ووتو بیا که د مړي نه لاس پرې کوې که غوږ پرې کوې قسم دی که هغه درد وکړي. نو مسلمانانو کې روح هغه قرآن دی. قرآني تعلیمات چې په اسلامي معاشره کې وي دا به یو جسمي، دا به مضبوطي. مسلمان به د مسلمان په درد باندې چې کوم دردېږي او مسلمان به د مسلمان مدد ته که په شرق او غرب کې هغه به هلته کې رسېږي. وعلى كل حال ما درته چې سورې حجرات
دا ډېر ګورئ. عام خلک هم د دې ترجمه دې ګوري، په دې کې د اتحاد درس الله تعالی ورکوي، او کومې خبرې چې اتحاد ته نقصان رسوي رب العالمین د هغې نه منع فرمایي. دعا وکړئ چې الله تعالی د مسلمانانو معاشره هغه پاکیزه معاشره کړي. خدای موږ په اسلام باندې صحیح معنو کې عمل کوونکي وګرځي. د مسلمانانو په منځ کې دا دشمنۍ لرې کړي، دا ظلمونه لرې کړي، دا رشوتونه لرې کړي، دا ملک کې وینې لګیا دی بهیږي. پاکستان خدای د دې خون ریزونه محفوظه کړي. یا رب العالمین زمونږ د ټولو د ایمان نعمت نصیبه کړي، د اعمال صالحو دولت مو نصیبه کړي. د رسول الله مبارک په ادنا خادمانو امتیانو کې موږ حساب کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مبارکو لاسونه د حوض کوثر اوبه مو نصیبه کړي. بیمارانو ته دعا وکړئ، الله تعالی دې د تمامو بیمارانو صحت او شفا نصیبه کړي. که په کورونو کې پراته دي، که په هسپتالونو کې دي، یا رب العالمین د ټولو صحتونه عافیتونه نصیبه کړي، د حال او پریشانۍ لرې کړي. په دې ملک کې ګراني ده، هر یو شی ګران دی. خدا دا ټول څیزونه ارزان کړي، د رزق دروازې بیرته کړي، دا بجلی کې کمی ده خدا دا کمی هم پوره کړي. پاکستان د عدل، د انصاف، د اسلام، د قرآن، د ایمان یو مضبوط مملکت وګرځي. دا د ظاهري او باطنی، د اندرونی او د بیرونی دشمنانو نه محفوظه کړي. زموږ د حاکمان خدای د قرآن او د حدیث متبع وګرځي. د انتخاباتو کې پاس شوي خلک د دې لاره خدای خانه کعبې ته سمه کړي، د امریکې د لارې نه بچ کړي یا رب العالمین. او د کافرانو ته هم هدایتو کې ته مقلب القلوب خدای دې ته نیغه لار وښیه، او که هدایت قسمت کې نه خدای نیست او نابود کړي. د رسول الله په امت باندې ظلم کېږي. افغانستان ته وګورئ، عراق ته وګورئ، فلسطین ته وګورئ، بیروت او لبنان او بوسنا او هرسک او شیشان، صومال، برما، کشمیر، ځای په ځای کافران لګیا دي. د رسول الله په امت باندې اور ورئ. پروردګاره دا کافران نیست او نابود کړي، د مجاهدینو فتح او کامیابی نصیبه کړي. او خاص کر پاکستان کې دا څومره پریشانۍ چې دي، دا څومره ګرانۍ چې دي، په خپل احسان او کرم دلته راحت راولي. د غریبانانو په حال باندې رحم وکړي یا رب العالمین. انت الاله وانت الاحد وانت الصمد وانت تجيب ودية المضطرين، اجب دعواتنا واستر عوراتنا. اللهم يا ستار استرنا وجميع المسلمين بسترك الجميل. وصلى الله تعالى على اشرف رسله وخاتم انبيائه وعلى اله واصحابه اجمعين الطيبين الطاهرين برحمته.